Hallelujah. It's good to be back in the Jesus, presence of the Lord. hallelujah, hallelujah. Yeah, these are all preceding Praise the times, Lord, and hallelujah. we don't have the privilege to come to church and worship Him, but still, through this online medium, we are able to come and worship Him. It's such an honor and it's such a privilege for us, which has been given by our God, Lord Jesus Christ. Let us all bow down in His mighty presence, people. Whoever is watching over this, just give yourself to the Lord. Just say, thank you, Lord, for protecting me, O God. Thank you, Lord, for giving me the health, O Father. Lord, thank you, Lord. Many, O God, doesn't have this privilege to praise you, O God. But for us, O Father, you have given this opportunity, O Father, to praise you, to worship you, O God. Lord, to magnify your holy name, O God. Lord, we bless your name, O God. Lord, your name is above all other names, O Father. Lord, we praise you, O God. Yes, come on, church. Come on, people. Yes, you just praise Him. You just give thanks to the one true God. Just say, thank you, Father, for protecting my family, O God. Lord, thank you, Lord, for protecting me from the evil, O Father. Lord, thank you, Lord, for protecting me from the plagues, O Father. Lord, we praise you. Lord, we welcome you, O God. Lord, come in our midst, O Father. Lord, we are waiting for your anointing, O Father. Yes, come on, people. Let us all praise Him. Let us all worship His mighty name. Let us all give thanks to the one true God. Let us all praise Him. He is worthy to receive all our praises. He is worthy to receive all our worship. He is the Lord our God. He is holy. Hallelujah. Let us all praise Him. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you. We praise you. We praise you, O Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of betrayal, of famine and darkness and smoke, still we are the ones in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your woe. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of the servant Moses, righteousness being restored. These are days of betrayal, of famine and darkness and smoke. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee,
no God like Jehovah. There is 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 no God like Jehovah. The Holy comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. The year of Jubilee, and out of Zion still salvation comes. The Holy comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. The year of Jubilee, and out of Zion still salvation comes. Yes, people. There is no God like Jehovah. There is no other gods like Jehovah. He is our God. He is our Messiah. He is the God of all our needs. He is going to provide all the needs that we require. All the needs He is going to fulfill us. He is going to protect us. He is going to guide us. Yes, the situation might be very difficult outside, but the Lord God whom we worship, the Lord God whom we trust, the Lord God whom we worship Him, He is going to provide all our needs. He is going to make a way for us. He is going to be with us. He is going to guide us. Yes, these are the days of Elijah. These are the days of Elijah. We have to declare the name of the Lord. When we start declaring His name, when we start praising His mighty name, He's going to help us. He's going to provide us the need that we require to lead our lives in this world. Let us all give praises to Him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಜ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಹಾಡಲು ಹಾಡಿ ದೇವರು ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ಜೊತೆ ಬರುವೆ, ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ದಾರಿ ತೋರುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ಜೊತೆ ಬರುವೆ, ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನೀ ದಾರಿ ತೋರುವೆ. ನನ್ನ ದೇವ ಜೊತೆ ಬರಲು ಅದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನನ್ನ ದೇವ ಜೊತೆ ಬರಲು ಅದು ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿದೆ, ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ದೇವ ಮನ್ನವನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರಣ್ಯದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆದಾಗ ದೇವ ಮನ್ನವನಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಯಿದಾನಿಗಿದೆ, ಜೀವಜಲ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೋರಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಯಿದಾನಿಗಿದೆ, ಜೀವಜಲ ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೋರಿದೆ. ಆ ಜೀವಜಲವ ಸುರಿಸುವೆಂದೇವ, ಸುರಿಸು ನನ್ನ ದಾಹವ. ಆ ಜೀವಜಲವ ಸುರಿಸು ನನ್ನ ದೇವ, ತೀರಿಸು ನನ್ನ ದಾಹವ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. 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 ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ಸ್ತುತಿಪೇ ಸ್ತುತಿಪೇ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ. ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, Jesus, hallelujah. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Hallelujah, hallelujah. ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನು, Jesus, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಉಂಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವನು. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನಿಗಿದ್ದಂತ ದುರಾತ್ಮವು ದಾವಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದುರಾತ್ಮವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಸತ್ಯವಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳப்படுತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿದೆಯೋ, ಯಾವ ದುಷ್ಟನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಲಹೀನರಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ನಾನು ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Let us all sing a song and worship His mighty name. Let us all feel His presence. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh,
has been replaced. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is the trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, people. Yes, Jesus. There is no other friends like Jesus. There is no other human like Jesus. There is no other God like Jesus. He is your comforter. He is your provider. He is your destiny, people. Yes. You take everything in your prayers and just give everything into His mighty hands and just say, Lord Father, I've come into your mighty presence, O Father. Yes, Father. Lord, I'm weak, O God. Lord, I don't have anything in my life, O Father. Lord, I have, Lord, weakness in my life, O Lord. Lord, I have poverty in my life, O God. Lord, I'm poor, O Father. Lord, I don't have the wealth, O Father. Lord, I don't have the courage, O Father. Lord, I don't have the strength, O God. But take everything to His mighty hands through prayers. He is going to listen to you, my dear child in Christ. He is going to make a way for you. He's going to lead you. He's going to protect you. He's going to guide you. Jesus, He's going to give each and everything into your life. He's going to give you the strength. If you don't have the courage, He's going to give you the courage. If you are weak, He's going to give you the strength. He is going to comfort you, my dear child in Christ. Just give everything into His mighty hands. Just say, Lord, I've come to your presence, O Father. Lord, I give myself into your mighty hands, O Father. Lord, through prayers, O Father, through worship, O Lord, I give myself into your mighty hands, O Father. Lord, I just got to know one thing, O Lord. Nobody is faithful like you, O Lord. Lord, nobody is like you, O God. You're such a wonderful friend to me, O God. Lord, you're such a wonderful companion to me, O Lord. Lord, I need you in my life, O Father. You just say this, my dear child in Christ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಧಾರನು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ತನ ಸಮಾಧಾನವು ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ, ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಘನ ಹೊಂದಲಿ, ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು ಹಸ್ತಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.
Praise the Lord. God bless you all. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. I bring greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನು ಆದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. This morning I just want to bring God's message on the title, God's strength is made perfect in your weakness. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು. The reference word is taken from Bible, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. It says, and God said to me, my grace is sufficient for you, my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವೆನು. Hallelujah. Here God speaks to St. Paul when he was in his weakness. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನ್ನ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. We have weaknesses in many areas of our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. When we have weaknesses, we cannot fight with our enemies and overcome that. ನಮಗೆ ಬಲಹೀನತೆಯು ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. God says here, my strength is sufficient. I will refill your strength when you are in weakness. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀನು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ. Wherever we are found short of our strength, God says, He will provide His own strength. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಲಹೀನತೆಯಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. When our enemies are strong and we are weak, definitely we will be losing the battle. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. Many people have weaknesses in many areas of their lives. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. Whenever we say weakness, we always refer, most of the time we refer to a physical weakness, that is maybe sickness. ನಾವು ಬಲಹೀನತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But it's not so. It covers all our areas of our lives. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. I just want to bring to you some 4 weaknesses which we encounter in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತ 4 ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. The first and foremost thing is the physical weakness, that is sickness. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆ. Even today there are many people, lakhs and lakhs of people, millions of people are sick and they are weak. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because of this pandemic, even in India today's the score is almost like 2 lakh people fall sick because of this corona. ಈ ಒಂದು
ಕೊರೋನಾ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They say it may rise to nearly 7 to 8 lakhs of people per day. They'll be falling sick. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಗಣತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just imagine the kind of trouble, the problem that human race undergo. ಮಾನವ ಕುಲವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. But today God speaks to his people saying that don't worry. When you are physically weak, don't worry. My strength is good enough to meet all your requirements, to fight and recover. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When you are suffering with various kinds of diseases, even today, when you have the fear of death in your mind, God says to you, my strength is good enough, sufficient to fill all your requirements, to overcome the disease. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಮರಣದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. When Jesus was in this world, during that time also, there were many people who were not enjoying complete the health, but they were suffering with various diseases. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. They needed strength so that they can fight against those diseases. ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. And God is all sufficient to meet the strength to be required to overcome all the diseases. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲವು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Whoever came to Jesus, God made them the recoveries so that they could have a complete health. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. God's strength was sufficient and was made perfect so that they could fight with all the diseases and they came out successfully. ದೇವರ ಬಲವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. They were healed from all the physical sicknesses. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. Deaf, they could able to hear. The dumb could able to speak. The blind able to see. The crippled could able to walk. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಕುಂಟರು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಮೂಕರು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಕಿವಿಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದನು. When the power of God, strength of God came into them, the lepers were made whole.
ದೇವರ ಬಲವು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೋಗದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. Even the dead body received the life and came alive. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ದೇಹಗಳು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. This morning God says, my grace is sufficient. I have a grace to fill you with my strength wherever you are found short of your strength. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Whoever came to Jesus, they received this strength. ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆತನಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. A blind man came to Jesus. That we can refer in Mark 10 verse 51 says, a blind man came to Jesus and God asked him, what do you want me to do for you? That blind man said, Rabboni, that I may receive my sight. I am weak in my sight, physically weak. I cannot see. Lord, give me your strength today. Whoever suffering today, ask him. His grace is sufficient to fill you with his strength. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 51ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸು ಅವನನ್ನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುವೇ ಅಂದನು. ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ನೀವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕುರುಡನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God's strength is made perfect in our weaknesses. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. Wherever you are found short of strength to fight your physical weaknesses, God says this morning, my grace is sufficient and I will fill you with my strength so that you can overcome that disease. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ದೇವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು, ಆಗ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. And second point, the second strength which I'm going to talk is the strength to fight your enemies. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಬಲವು, ಆ ಬಲವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದೇವರ ಬಲವು. Many a times we find we have enemies around us who are fighting against us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಂಡುಬರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Even if we don't do anything, they are somehow against us and they want to destroy us. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. When you look at them, they are mighty people. When we compare them to us, we are weak in strength to fight against those enemies. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಬಲವು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When we survey the enemies, they are mightier than us and they have necessary skills. They have manpower, they have money power, they have government power, they have everything. But we find ourselves, we are too weak to fight with them.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನವನ ಬಲವು, ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಸಾಲದ್ದಾಗಿದೆ. My dear friend, do you find yourself in that state that you cannot fight the enemies who is coming against you? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ಬಲಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? God says, my grace is sufficient and my strength is made perfect in your weakness. ದೇವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. We can find one reference in Bible, 2 Kings chapter 19:3. It says, thus says Ezekiel, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy, for the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 ಅರಸುಗಳು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾ ಕಷ್ಟವು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಂದೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೆರಿಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದದೆ, ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು. Yes, King Ezekiel, the ruler of Israel, was undergoing a delivery pain because of his enemies. They surrounded him all around. And he says, it is a day of trouble. Yes, like us, we have day of trouble because of our enemies. They are all around us. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಾದಂತಹ ಹಿಜ್ಕೀಯನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ನಾನು ಮಹಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಹೆರಿಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದದೆ, ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು. ಆದರೆ ತಾನು ಬಲಹೀನನು, ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತರು ಬಲಿಷ್ಠರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Against Ezekiel, the emperor Sennacherib of Assyria came against him, surrounded him, and he was mightier than Ezekiel. That is why Ezekiel says, I am in trouble, and I'm about to deliver a child, but no strength to deliver the child. That was the condition of Ezekiel. ಹಿಜ್ಕಿಯ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶ್ಶೂರದ ಅರಸನು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆತನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ, ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಸೈನ್ಯವು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ತನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗಲಾಚುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಕೀಯನಾದಂತಹ ಅರಸನು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. My dear friend, if you are undergoing such situation, and you are surrounded by your enemies, and you find yourself weak against them, God says to you, my strength is made perfect in your weakness, and I will fill you with my strength, and you will overcome your enemies. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸಹ ಅರಸನಾದಂಥ ಹಿಜ್ಕೀಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಲ ಸಾಲದು, ನಾನು ಬಲಹೀನನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನನ್ನ ಬಲವು ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Your enemies may look like Goliath, but with God's strength, you can go against them. David, a young man, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord of heaven, he went against that Goliath and he won the battle.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಗೊಲ್ಯಾತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಜನರೇ, ಯವನಸ್ಥನಾದಂಥ ದಾವೀದನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಂಥ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 The third point which I want to bring is the strength to overcome economics problems, financial problems. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲ. Most of us will really agree that many of us are undergoing financial problems, economic problems. ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ಅನೇಕರು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು. That's your weakness, financial weakness, that you are not able to meet your ends. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You are not able to run your family, give education to our children, or meet the various necessities of your lives. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Especially during this pandemic time, many people lost their jobs, business losses, and many people also lost their lives because of that. Families are suffering. ಈ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Many people, they are not able to face the debtors because they lost their job. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Many people are driven to commit suicide. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. There are so many diverse cases because of financial problems. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. Many children not able to go to schools and colleges. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. But my dear friend, God says to you, His grace is sufficient and His strength is made perfect in your financial weakness. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು, ನಿನಗಿರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು. He will never let you run down in your poverty. ನಿನ್ನ ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ, ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. He is God of heaven, and everything that created was created for Him, and He owns everything. ಆತನು ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. He is the provider. ಆತನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾತನು. If you refer to Bible, one such incident comes to my notice. That is 2 Kings chapter 4 verse 1. There was a widow, and she was in poverty at that time. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 2 ಅರಸುಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. I'll just read it for you. 2 Kings chapter 4 verse 1, it says, a certain woman of the wives of sons of prophets cried out to Elisha the prophet, saying, your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my sons to be his slaves. So Elisha said to her,
what shall I do for you? Do you have the same problem? That you are not able to meet your debtors, and you are in poverty, and your children are in trouble? God says to you, my strength is sufficient. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 2 ಅರಸುಗಳು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯು ಎಲೀಷನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, ಅವನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು. ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, ನಿನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿ? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಸಹ ಈ ವಿಧವೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ, ದಾರಿದ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. When you find you are bankrupt and there is nothing in your barn to feed your children, my dear friend, God will not leave you alone. His strength is sufficient to fill you with His strength. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಣವಿಲ್ಲದಂತೆ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತವನಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನನ್ನ ಬಲವು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. And we know this story. And Elisha blessed the little oil she brought, and that oil multiplied and multiplied and multiplied to meet all the requirements. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ತನ್ನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಲೀಷನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. In your financial weakness, God says to you that my strength is made perfect, and you will overcome this financial crisis. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನನ್ನ ಬಲವು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವುಂಟು. The fourth point is strength to overcome satanic power. ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 4ನೆಯ ಒಂದು ಹಂತ. We read in our history books that those days the people who were caught by the mighty people and are sold as slaves. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And these people are called slaves and are chained and made to work all sorts of work for their masters. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವರನ್ನು ಅವರು ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. No one dared to show love to them and give freedom to them to live the way they wanted. ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. My dear friend, just imagine, you lost your love, you lost your freedom, you lost everything in your life.
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Then what do? ಆಗ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? God says, my strength is good enough. I will fill you with my strength. You will overcome that situation. ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು. ನಾನು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವಂತ ಆ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Once Abraham Lincoln, the president of America, he was walking in the shopping area. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ತಾವು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, So in that market they were selling the slaves. ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಇದ್ರು. So Abraham came across a small child being sold, a girl, young girl. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಕಂಡರು. Young girl, but she was chained and nobody there to support her, to take care of her. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. When Abraham looked at her, he took pity, said, see, what a pity. This young girl is now chained and sold as a slave to work for the master. ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಗುಲಾಮಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟರು. There is no parent to provide love and affection to her. ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲ. My dear friend, are you deprived of love? ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you bound by the chains of Satan? ಸೈತಾನನಿಂದ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Have you lost your freedom that you are not move around? ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? And you feel that you don't want to meet anybody and you don't want to see anybody also. ನೀನು ಯಾರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? The satanic power tied you so much that you are not able to come out of it. ನೀನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸೈತಾನನ ಬಲವು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? There are many people who say that I don't have any satanic power. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈತಾನನ ಬಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But their bad habits, ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, that bad habits have tied them. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. They are not able to come out of those clutches. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Some are drunkard, falling on the roads. ಅನೇಕರು ಕುಡಿದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. Some are smokers, not able to come out of it. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Some are womanizer, wasting all their money on them. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಣದಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Some of them yielded to drugs. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. They are not able to lead a normal life, happy life like others. ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. The Satan has clamped them with chains. ಸೈತಾನನು ಅವರನ್ನು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Because of that, so many families have lost
the goodness. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. People look at them, so sadly. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. Even medicines don't give them the recovery. ಇನ್ನು ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಅದರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. They are too weak to fight these bad habits. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Some of them are suffering from witchcraft and evil forces. ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತವರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Abraham looked at that little girl and took pity, and he went and paid the price for her and set her free. ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರು. During the days of Jesus Christ, there was a man chained because he was possessed with the devil. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. That you can refer to Mark, book of Mark, chapter 5, verse 5. That says, then came to the other side, Jesus came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains, because he often been bound with the shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. No one could able to tame him. Always, night and day, he was in the mountain, in the wilderness, in the tombs, crying out, cutting himself with stones. ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಆತನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನೊಬ್ಬನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೇ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಸರಪಣಿಯಿಂದಾದರೂ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವನನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. See the condition of the man who was possessed with the devil. ಸೈತಾನನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. Some of you may be suffering with this kind of a satanic problems. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈತಾನನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. You may be spending your money to get away from these problems. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. You must have lost your peace, your life, your family because of evil forces. ಈ ಸೈತಾನನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಹಣವನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. That God says to you this morning, I am graceful and I will give you my strength, and my strength is made perfect in your spiritual weakness. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಬಲವು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು. Hallelujah! 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 I just referred 4 weaknesses. There are so many other weaknesses. ಬರೀ 4 ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಉಂಟು. But I just want to tell you, when you are having weakness in your lives, when you are not able to overcome your enemies, God says this morning,
my grace is sufficient and my strength is good enough. I will fill your body, your mind, your soul with my strength, that you will overcome whatever the problems you are facing today. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸೈತಾನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಬಲಹೀನವುಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಸೈತಾನನನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Be cheerful. ನೀನು ಸಂತೋಷಕರನಾಗಿರು. Those who ever looked at Jesus, they are saved. ಯೇಸುವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಮುಖಗಳು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು, Look to him, you will be saved. ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. His strength is made perfect in your weakness. ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we pray and worship you, Lord, for the wonderful time that we listen to your word, strengthening us that your grace is sufficient to provide us the strength we need to overcome our enemies. Lord, physically, mentally, Lord, we require your strength. Lord, our body, soul and mind, all to be filled with your strength so that we can overcome all our enemies. Whatever, Lord, the problem is, to tiara makala ramara thorara. Lord, you are saying that your strength is sufficient. Whoever, Lord, suffering because of any problem, and you say your strength, Lord, is enough to overcome all the problems, and you are willing to give your strength to us, O Lord. Thank you. Bless all the people, Lord, those who are in need of your strength. Fill them with your strength. Show your grace, O Lord Jesus. Bless everyone. Heal them, O God. In Jesus' precious name I pray. Amen, amen, amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಗಳ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಎಗೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.